समस्त भक्तवृंद को मो तरफ इस्कन मंगलोर तरफ आपण समस्त को बहुत बहुत शुभेच्छा एवं अभिनंदन। तो आम ईशोपनिषद मंत्र 16 आरंभ करवा। ता पूर्व आम मंगलाचरण करवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधाम दयानगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण समस्त को प्रणाम। प्रभु स्क्रीन देखा जाउछि? हरे कृष्ण। आगे माताजी देखा होछि। आगे माताजी देखा क्लास लाइव अछि ना? आगे माताजी लाइव होछि। ओके ओके। तो हरे कृष्ण मंत्र 16 डिस्कस करिया पूर्व मंत्र 15 मध्य में टिके देखिबा। हरे कृष्ण ईशोपनिषद क्लास रे आपण समस्त को बहुत बहुत शुभेच्छा। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरु महाराज की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय। वास्तविक ईशोपनिषद क्लास नबार जदियो आमर योग्यता नहीं तथापि गुरु महाराज कृपारू किछि भी जदि मोर भूल थिबा आपण माने क्षमा करिवे। आमे श्रीला प्रभुपादंकर कमेंटरी पढ़िया पई ही जिबा वास्तविक। ओके तो जेमती कि प्राणनंदिनी माताजी मंत्र 15 आपण मानको लास्ट क्लास रे पढ़ाई थिले कि 15-16 जो मंत्र ता होची भगवान एक भक्तर भगवान को प्रार्थना कि हे प्रभु आपणकर से दिव्य ज्योति को हटांतु जहा द्वारा कि आपणकर मुखमंडल को मुटिके दर्शन करे। तेणु 15 श्लोक रे वर्णना कराई कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापिहितं मुखं तत्त्वं पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो कौन हे भगवान
हे ସମଗ୍ର ଜୀବର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୁଖ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଅଛି। ଦୟାକରି ସେ ଆଚ୍ଛାଦନକୁ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ନିରାକାର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକ ଭକ୍ତ ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶରୀରର ଯୋଉ ଦୀପ୍ତି, ସିଏ ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ଯାହାକୁ କି ସେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କି ହିରଣ୍ମୟନ ପାତ୍ରେଣ ସତ୍ୟସା ପିହିତମ ମୁଖମ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୁଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଆଚ୍ଛାଦନକୁ ଟିକେ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ହଉଛି କଣ ନା 15। ତେଣୁ 16 ହଉଛି କଣ, 16 ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଏହାର ଟିକେ ଏକ୍ସଟେନସନ। ସେ ଭକ୍ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କଣ, ହେ ପ୍ରଭୁ 16। ତେଣୁ ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 16। ଓକେ, ତ 15ରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ? 15ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିକୁ ହଟାନ୍ତୁ, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କି ପଏଣ୍ଟସ ଦେଖିବା, 15ରୁ 18 ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପ କୃପାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେଣୁ ଏକ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଶ୍ଲୋକ ପଢି ପଢି ଆସିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପଢିବା ଉଚିତ, ଭୌତିକ ଜଗତ କିଭଳି ବିନାଶଶୀଳ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ କିଭଳି ଶାଶ୍ୱତ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ର 12ରୁ 14ରେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାପରେ ଏକ ଭକ୍ତ ସିଏ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ତ ଜାଣିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେଣୁ 15ରୁ 18 ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପ ଏବଂ କୃପା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ୟା ପରେ 16 ପରେ 17 ଆଉ 18ରେ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏବଂ ସବିଶେଷରେ 18 15 16 17 17 17 18 ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଭକ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମନ୍ତ୍ର 15 କହେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଓ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ 15 ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ତାହା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ତାହା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରର ଜ୍ୟୋତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଜ୍ୟୋତି, ଯାହାକୁ କି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହା ହଉଛି କଣ ନା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ, ସେମିତି ଭଗବାନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି। ଏବଂ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିକୁ ହଟାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସେ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ମନ୍ତ୍ର 16ରେ ମନ୍ତ୍ର 15ର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ର 17ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ କି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉପରେ ଜୋର ଦିଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମେ କୋଉ ଭାବରେ ରହିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ମୁଖମଣ୍ଡଳ 16ରେ ଆମେ ପଢିବା କି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କାହିଁକି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ସେଇ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଚିନ୍ତନ କରି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ପ୍ରଭୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିକୁ ହଟାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସେ ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର 18 ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏହା ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାହିଁକି ସାଧନା ବା ଆମେ ଏଇ ମଳମୂତ୍ର ଶରୀରରେ କଣ କରିପାରିବା? ତେଣୁ କେବଳ କୃପା, କେବଳ ଭଗବତ
गुरु आ कृष्णଙ୍କର कृपा हेले ही आमे यह संभव होई परिबो। तेणु से लास्ट रे भक्तଙ୍କର प्रार्थना कि हे प्रभु आपण बहुत सुंदर लास्ट रे प्रार्थना एक मिनिट कि भक्त प्रार्थना करुଛନ୍ତି कि जेभଳି भाବରେ अग्नि कौन करे ना ସବୁ प्रकार ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦହନ କରିଦିଏ ଠିକ ସେଇଭଳି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି ସବୁକୁ ଦହନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ମତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକା ହଉଛି ସେଇଆ। ତ ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ କି ଈଶ ଉପନିଷଦର ଫ୍ଲୋ କେମିତି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ 15ରୁ 16 ଶ୍ଲୋକକୁ ଆସୁଛେ ତ ଆହୁରି ଟିକେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଶ୍ଲୋକା ପଢିବା। पूषाने कार्ष्यमशूर्य प्राजपत्यौ व्यूहारस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। ଆଉ ଥରେ पूषाने कार्ष्यमशूर्य प्राजपत्यो व्यूहारस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहम् अस्मि। ओके तो आपण मैंने रिपीट करिवे मैं छोट छोट खंड कर पढ़िया। पूषाने कार्ष्येयम सूर्य प्राजापत्यो सूर्य प्रजापत्यो व्यूहारस्मिन् समूह्य तेजा विहारस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् यत्ते तत्ते पश्यामि तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहम् अस्मि। ଆଉ ଥରେ पूषाने कार्ष्येयम सूर्य प्राजापत्यो सूर्य प्रजापत्य व्यूहारस्मिन् समूह तेजो विहारस्मिन् महत्तो यत्ते रूपं कल्याणतमम् यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि सोऽसावसौ पुरुषः सोऽहम् अस्मि। तत्ते पश्यामि योऽसावसौ हरे बोल हरे कृष्ण। तेणु आम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखिवा। उषान अर्थ या पूर्वर मध्य जो हिरण्मयन आम पढ़िले मंत्र कण सेठी मध्य पुषान शब्द आछि। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापिहितं मुखं तत्त्वं पूषान अपावृणो सत्य धर्मं दृश्यते। तो सेठी मध्य पुषान शब्द आछि। तो पुषान शब्दर अर्थ होछि हे पालक। तेणु भक्त भगवान पाखरे प्रार्थना करुछि हे पालक। एकार्षे आदि विचारक यम सूर्य यम नियम वा चिंता नियामक सूर्य सूर्य महान भक्तंकर लक्ष्य सूर्य एवं महान भक्तंकर लक्ष्य प्राजापत्य प्रजापतिंकर शुभ चिंतक व्यूह कृपा करी हटेई दिय व्यूह रश्मिन अर्थात व्यूह अस्मिन अर्थात रश्मिन होची किरण गुड़िक समूह तेज समूह अर्थात संग्रह कर बा पछकु नहीं जाओ तेज होची तेज यत् जहा ते तुमर रूपम स्वरूप कल्याणतमम सर्वाधिक शुभकारी तत् सेही ते तुमर पश्यामि मु देखि पारे यह असौ
ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ପୁରୁଷ ହେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସୋ ଅହମ୍ ସେ ସ ହଉଛି ସେ ଅହମ୍ ମୁଁ अस्मि ଅଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥ କଣ? हे ଭଗବାନ, हे ଆଦି ଚିନ୍ତକ, हे ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପାଳକ, हे ନିୟାମକ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ, ଦୟାକରି ଆପଣ ନିଜ ଦିବ୍ୟ କିରଣର ତେଜକୁ ହଟାନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି। ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ଶାଶ୍ୱତ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ଯେପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗ୍ଲୋରିଫାଇ କରିଛି। ପୂଷାନେ କାର୍ଷେୟମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଜାପତ୍ୟୋ ବ୍ୟୁହରସ୍ମିନ୍ ସମୂହ ତେଜୋ। ପୁଷାନ ଅର୍ଥ ଏଠି କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି हे ପାଳନ कर्ता, हे आदि पाଳକ, ए कार्षे अर्थात हे आदि विचारक, यम हे ସମସ୍ତଙ୍କର ନିୟନ୍ତା ଏବଂ ନିୟାମକ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ हे ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, हे ସମସ୍ତ ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯିଏ ଦେବତା, ଏବଂ ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କର ଯିଏ ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ। ତାପରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି କି ବ୍ୟୁହରସ୍ମିନ୍ ସମୂହ ତେଜ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ତେଜକୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ନା ତତେ ରୂପମ କଲ୍ୟାଣତମମ୍, ତାହା ଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସବୁଠାରୁ କଲ୍ୟାଣତମ ରୂପ, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ତତେ ପଶ୍ୟାମି ୟଶାବସୌ ପୁରୁଷ ସୋହମ୍ अस्मि। ତେଣୁ ଏଠି ସୋହମ୍ अस्मि ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ୟା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ମାୟାବାଦୀ, ସେମାନେ ସୋ ଅହମ୍ अस्मि ମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସୋ ଅହମ୍ अस्मि, ସିଏ ଯେମିତି ଆମେ ସେମିତି, ଅର୍ଥାତ ସେ ବି ଭଗବାନ ଆମେ ବି ଭଗବାନ। ଏହା ହଉଛି ମାୟାବାଦୀ କନସେପ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ବୈଷ୍ଣବ ତତ୍ଵ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ନୁହେଁ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ୱେରେ ମେ ବି, ବଟ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ୱେରେ କେବେ ବି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିରଣର ଷ୍ଟୋର ହାଉସ, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ କିରଣ ଆସୁଛି, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅସଂଖ୍ୟ କିରଣ ଆସୁଛି, ଅସଂଖ୍ୟ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହଉଛି ଆମେ। ତେଣୁ କିରଣ ଯଦିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ, ଅର୍ଥାତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା କିରଣ ଭିତରେ ତାହା, କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଠୋପା ଜଳ ଭିତରେ ଯାହା ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଣୁ କିରଣ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି ଠିକ ସେଇଆ। ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କି ଏଠି ଯୋଉ ଯେପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ସୋ ଅସାବସୌ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେମିତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଅଂଶ, ଯଦିଓ ମୁଁ ଅଂଶରେ ଅତି କ୍ଷୀଣ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଅଂଶ। ତେଣୁ ମୋତେ କୃପା କରି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବି। ତେଣୁ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ତତ୍ଵ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସୋ ଅହମ୍ अस्मिର ତତ୍ଵ, ଅର୍ଥାତ ଦାସୋସ୍ମି ଅହମ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଭଗବାନ ଏକାର୍ଷ ରୂପରେ ଆଦିମ ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ପୂଷଣ ରୂପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପାଳନ କର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ନିରାକାର କିମ୍ବା ଅବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜ ଭକ୍ତ ଓ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଅକାରଣ କୃପା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି କି 15 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଯେ ନିରାକାର ନୁହନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆହେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବିକ ରୂପ ଅଛି, ଏବଂ କାହିଁକି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ, ତେଣୁ ନିର୍ଗୁଣ ଏବଂ ନିରାକାର ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି?
କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ନାହିଁ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ 64 କଳା ଅଛି, ଭଗବାନ ତ ସବୁ ଗୁଣର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ନିର୍ଗୁଣ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତିର 3 ଗୁଣ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିର୍ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିରାକାର ବୋଲି କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଆକାର ଯଦି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ତାହେଲେ କହିଛୁ କେମିତି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଦେଖିବା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ନାଟକ ମଞ୍ଚରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନେତ୍ର ହଉଛି କମଳ ସଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ହଉଛି କମଳ ସଦୃଶ୍ୟ। କଣ ଶ୍ଲୋକା? ନା ନମଃ ପଙ୍କଜ ନାଭାୟ, ନମଃ ପଙ୍କଜ ମାଲିନେ, ନମଃ ପଙ୍କଜ ନେତ୍ରାୟ, ନମସ୍ତେ ପଙ୍କଜାମ୍ ଗୃହେ। ତାହେଲେ କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ହଉଛି କଣ? ନା ପଦ୍ମପତ୍ର ସଦୃଶ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ହଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସଦୃଶ୍ୟ, ନାଭି ହଉଛି ପଦ୍ମ ନାଭି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତିରେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ତୁମେ ନିଜକୁ ଏହାର ସବୁ ପରିଣାମ ବୋଲି ଭାବି ତୁମେ ମନେ ମନେ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ବାସ୍ତବିକ ଏସବୁ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନିୟନ୍ତା, ତାଙ୍କର ନିରୀକ୍ଷଣରେ ସବୁ କିଛି ହୋଇଛି। ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା ସହିତ ଏବେ ଛିଡା ହେଇଛ, ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେ ବି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଯିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ କାନ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପକୁ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କଣ? वेणुं क्वनन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतासमसिताबुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ତାହା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ନିରାକାର ନୁହନ୍ତି ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ହଉଛି କଣ? ନା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ସତ୍ ଚିତ୍ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ। ସତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାଶ୍ୱତ, ଚିତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମ ଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ତ ମାଂସ ବା ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା, ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ଗଢା ନୁହଁ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପକୁ ଏ ଜଡ଼ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କୋଉ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା? ନା ପ୍ରେମାଞ୍ଜନା ଚୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅଞ୍ଜନ ଲଗେଇ ଭକ୍ତି ରୂପକ ଚକ୍ଷୁରେ ହିଁ ଆମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅକାରଣ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି? ନା ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତୁଳନା ଦେଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାହା କିରଣର ତୁଳନା। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାହାର କିରଣ ଗୁଣଗତ ଭାବରେ ସମାନ, ସେହିପରି ଭଗବାନ ଏବଂ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଗୁଣଗତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱଭାବର। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ସମୂହକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶରେ କଣ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହଉଛି କଣ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ କଣ? ଯେଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱିତ ରୂପରେ କିରଣ ଅଛି, ଗୁଣ ଏକ ଅଣୁ ପାଖରେ ଅତି ସାମାନ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆଉ ଜୀବାତ୍ମା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି ସେଇଆ। ଯଦିଓ ଜୀବାତ୍ମା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କି ମମୈବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ, ଯଦିଓ ଜୀବାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର
पार्ट एंड पार्सल किंतु ताहा हउछन्ति अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म अंश एवं ताहा कण पुणी ए भौतिक जगत रे जेतेबेले त्रिगुणात्मक माया द्वारा बांधी जाइछि सेतेबेले से भगवान तार से जो स्वरूप अर्थात सच्चिदानंदमय स्वरूप को सी भूली जाए एवं से बहिर्मुख हुई मायार दास बनी जाए तेणु सी भगवान को भगवानकर सी जो भगवानकर अंश बोली सी कौन करे ना पूर्ण भाव रे सी भूली जाए एवं जन्म मृत्यु चक्र रे बारंबार घूरी चले तेणु एठी भक्त भगवान के पाखरे प्रार्थना करुछि कि प्रभु जे मु भगवान एक प्रत्येक जीवात्मा मध्य भगवानकर सच्चिदानंदमय अंश तेणु कृपा करी जो माया जो महामाया शक्ति को हटई दियंतु जहा द्वारा कि आमे भगवानकर से ब्रह्म भगवानकर से स्वरूप को आमे दर्शन करि परिबा तेणु कोन वर्णना कराइछि सूर्य एक किंतु सूर्यंकर किरण मानकर अणु असंख्य सूर्य किरण माने सूर्यंकर अंश सूर्य और ताहार किरण माने मिसी संपूर्ण सूर्य को प्रकाश करती तेणु सूर्य कहले केवल सूर्य नुहंती सूर्य एवं तार परिप्रकाश सबको को मिसेकी इसे होल यूनिट ठीक से भली परम सत्य कहले केवल भगवान नुह परम सत्य कहले भगवान भगवानकर सृष्टि प्रकृति एवं ये प्रकृति भितर जो जीवात्मा ये प्रत्येक जिनिस जेतेबेले एकत्रित हुए ताहाकु ही परम सत्य बोली कहा जाए तेणु निराकारवादी माने जो कहते ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नुह जगत होची कौन अशाश्वत तेणु परम सत्य इज अ होल यूनिट लाइक सूर्य जेभଳି गोटे होल यूनिट एवं सूर्यंकर प्रकाश होची ताहार एक अंश जेभଳି सूर्यंक बिना प्रकाश ର କୌଣସି अर्थ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କେବଳ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିପାରିବ କେବେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକାଶ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପରମ ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ବିନା ଭଗବାନଙ୍କରେ ବା ବିନା ପରମ ସତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କରେ ଏ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଜୀବାତ୍ମାର କୌଣସି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ एवं ब्रह्म संहितारे वर्णना कराइछि कि भगवानकर धाम जदि भगवानकर रूप नाही भगवानकर निज धाम नाही ताले ब्रह्म संहितारे ब्रह्मा जी कि से दिन मु बहुत सुंदर लेक्चर शुणुथली आमर चतुश्लोकी भागवतम पढ़ा होतला तो कि मनेकर गोटे अंधार बहुत सुंदर एग्जांपल प्रभु दउथिले कि मनेकर गोटे अंधार घर भितरे अंधार घर भितरे फास्ट जी एंट्री करची सीए ही जानिथिबो से घर भितरे किए अछि तो जे सेकंड पर्सन एंट्री करियो सीए केमिति जानि परिबो जे घर भितरे ता आगुरु किए थिला से फर्स्ट पर्सन को ही पचारिबो ना कि तमे आसिया पूर्वरु ए घर भितरे किए थिले तो ठीक से भली जदि आमे देखिबा जतेबेले ब्रह्मांडर सृष्टिर किछि नथिला सेतेबेले भगवानकर नाभि कमलरु ब्रह्माजींकर आविर्भाव हुए तेणु ब्रह्माजी जी की आदि सृष्टि भगवानकर आदि सृष्टि एवं ए भौतिक जगतर प्रथम आदि जीव तेणु ब्रह्माजी ही केवल कहि परिबे जे भगवान किए कहीं ना ब्रह्माजी ही भगवान ठारू सृष्टि तेणु ब्रह्माजी जेतेबेले भगवानकर नाभि कमलरु भगवान तांकर आविर्भाव हैला सेतपई तांको मध्य स्वयंभू कहा जाए तेणु सी कौन करिवे न जानि पारी जेतेबेले सी त आ प शब्द को जेतेबेले से श्रवण कले शिला व्यासदेव सेठी बहुत सुंदर भाव रे वर्णना करछन श्रीमद् भागवतम रे कि भगवान तांको हृदय रे तेने ब्रह्म आदि कवयो अर्थात भगवान तांको हृदय रे श्रीमद् भागवतम ज्ञान को दीक्षा ज्ञान को प्रदान कले ताहा द्वारा ब्रह्मा जी जेहेतु तांकर शरीर पूर्ण ज्ञान तत्व रे तयारी तेणु ब्रह्मा जी कौन कले ना तपस्या कले एया नुहे कि शब्द कोठु आसुची किए कहउछंती से विषय से कौनसी अनुध्यान न करी से कौन कले ना तपस्या कले एवं सेठी शिला प्रभुपाद पर्पट रे बहुत सुंदर वर्णना करचंती कि सेथि पई
भगवान किए तांकु देखिला परे मु तांको ऊपर मेडिटेट करिवे नो भगवान को जेमिति कि ब्रह्मा जी भगवान को जदि खोजिया पई लागि जाई थांते ताले से मे भी भगवान को केबे पाई न थांते कारण भगवान प्रथमे तांको कैपेबल बनैले कि तांको दर्शन करिया पई तांको ब्रह्मा जी मध्य भगवान को दर्शन करिया पई तांको 100 वर्ष तप तांको एज रो 1000 वर्ष तपस्या करिया को पड़िथिला तेनु भगवान को दर्शन करबा एते सहज नुह भगवान को दर्शन केवल भगवत कृपा द्वारा प्राप्त हो पार तेणु ब्रह्मा जी को मध्य जो भगवान दर्शन दियंती भगवान यह वर्णना करते कि हे ब्रह्मा मु तुम तपस्या बहुत संतुष्ट मुझे सबु तपस्यार जो श्रेष्ठ फल जहाँकि मते दर्शन करवा मो धाम को दर्शन करवा से कृपा मु तुमको प्रदान करुछि तुम्हें मोर दिव्य रूप को दर्शन कर मोर धाम को दर्शन कर तेणु भगवान दिव्य रूप अच्छी दिव्य धाम अच्छी किंतु ताहाको दर्शन करवा जड़ चक्षुरे केबे संभव नुह केवल कृपा एवं प्रेम दृष्टि रे ही भगवान को दर्शन करिहब जेमिति कि ब्रह्मा जी वर्णना करछंती कण कि चिंतामणि ब्रह्म संहिता रे चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुसुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रमं सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि कण से आदि भगवान प्रथम जनक गोविंद को पूजा करे जी चिंतामणि रे पूर्ण भगवान कर धाम होची चिंतामणि रे पूर्ण अर्थात सेठी जहा कल्प वृक्ष अर्थात सेठी जहा आपण इच्छा करिवे तुरंत ताहा प्राप्त हबो एवं लक्षावृते सुसुरभीर विपालयन्तम सुरभि सेठी जो गाई माने से जो गो माता से माने होचंती सुरभि अर्थात सब बेले दुग्ध प्रदान करंती लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रमं सेव्यमानम सहस्र सहस्र लक्ष्मी सब भगवान कर सेवा रे रत से गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि से गोविंद आदि पुरुषों को मु कौन करुछि ना प्रार्थना करुछि तेणु से भगवान रूप अच्छी भगवान धाम अच्छी तेणु 15 आ 16 मंत्र आमको भगवान निराकारवाद रु साकारवाद आड़क आमको लक्ष्य आमको प्रदान करुच्ची कि भगवान निराकार नुहंती भगवान होचंती साकार भगवान एक रूप अच्छी किंतु भगवान रूप होची सच्चिदानंदमय जेभଳି कि वर्णना तेणु आम बर्तमान जो 3टी पहलू भगवान को जानिबार ब्रह्म परमात्मा एवं भगवान से विषय रे आमे जानिबा तेणु आमे ब्रह्म जदि आमे जानिबा तेणु ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ज्योति जहा कि स्वयं भगवान शरीर निर्गत जो ज्योति उज्जवल दीप्ति ताहा होची ब्रह्म तेणु आपण मानको जदि पीपीटी रे देखा जाउथबो एठी आपण माने देखुथबे कि कारण दोक से विष्णु एठी शयन करचंती तांकर लोम कुपुरु सहस्र सहस्र ब्रह्मांड प्रति मुहूर्त सृष्टि होउची एवं प्रति मुहूर्त मध्य ता नष्ट हो जाउ विनिष्ट हो जाउची आपण माने देखछन एहा होउची भौतिक जगत जोटा कि ब्लू सराउंडिंग सॉरी ग्रीन सराउंडिंग देखछन्ती ता परे आपण माने देखा जाउची ना माताजी हरे कृष्णा माताजी प्रभुजी देखा जाउची आगे माताजी देखा बरोबर ओके तापरे जो गैप आपण देखुछन्ते एवं देखुछन ताहा होची किरण प्रभा सहित प्रभा जेमति कि किरण बा सूर्यଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଭଳି କିରଣ ଆସେ ଠିକ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ହଉଛି ସଦାଶିବ ଲୋକ ଯୋଉକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହା ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପଢିବା ଯେଭଳି ଆମେ କାରଣ ଦୋକଶାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭ ଦୋକଶାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଦୋକଶାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ସେତେବେଳେ ସଦାଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଏବଂ ସଦାଶିବ ଏବଂ ଶମ୍ଭୁ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ସଦାଶିବ ଯିଏ କି ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ତେଣୁ ଏ ହଉଛନ୍ତି ସଦାଶିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ ହଉଛି ନା पद्म पद्म पुष्प सदृश्य गोलक वृंदावन धाम जहाँ भितर कि स्वयं भगवान तांकर नित्य पार्षदों सहित एवं भक्त शिरोमणि श्रीमती राधा रानी सहित नित्य विद्यमान तेणु भगवान दिव्य अंग कांति जो भगवान गोलक धाम जहाँकि आम भगवान श्रीमद भगवद गीतार 15 अध्याय आम पढ़ीचे कौन पढ़ीचे से श्लोका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम द स्टार्टिंग न तद्भासय यस माताजी न तद्भासयते सूर्यो न शशांक न पावकः यद् गत्वा न प्रवर्तन्ते तद्धाम परमं मम
अर्थात न तत् भासयते सूर्य, ना सेठी प्रकाश ପାଇଁ सूर्य आलोक दरकार, ना चंद्र आलोक दरकार, ना विद्युत आलोक दरकार। काहींकी ना ताहा होची स्वयं प्रकाशित। तेणु स्वयं किभଳି भाବରେ प्रकाशित, ता भगवानଙ୍କ शरीरର जो दीप्ति बा उज्ज्वल ज्योति, ଯାହାକୁ କି ବାସ୍ତବିକ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକାଶିତ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆମେ ପଢିବା କି ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା କିରଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ବାହାରିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର ଦୀପ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କଲେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିରାକାରବାଦୀ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାକାର ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଜଗତ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଦିଟ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ସେଇଠୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରେ। ନିରାକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର ଚକାଚକ୍ୟରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପାରଲୌକିକ ରୂପକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଆପଣ କେତେ ସମୟ କରିପାରିବେ? ଯଦି ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଜି ଲେକ୍ଚର ଶୁଣୁଥିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କି ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଏନର୍ଜି, ଜଣେ ଶକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ୱାଟଏଭର ତାକୁ ନିରାକାରବାଦୀ ମାନେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ତାହା ସହିତ କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିହେବ? ଯଦି ଆମେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ରୂପ ଥିବ, ତାଙ୍କର ସିଏ କୋଉ ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଆମେ ମନେକର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ଯଦି ଆମେ ନାମ ତାଙ୍କର ଶୁଣିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ଆମ ଆଗକୁ ଆସିଯିବ। ଓକେ, ହି ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ହିଜ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ହିଜ୍ ବିହେଭିୟର ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ମୋ ସହିତ ଡିଲିଙ୍ଗସ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ପୁରା ରୂପ ଆମ ଆଗକୁ ଆସିଯିବ। ଏବଂ ତେଣୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତା ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା? ନା ତାର ରୂପ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତା ସହିତ ଆମର ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ଯଦି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା, ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା? ତେଣୁ ତାହା ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହୁଏ ନା ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ପତନ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାକାର ଉପରେ ଉପାସନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ୍ଲେଶୋ ଅଧିକ ତରସ୍ତେଷାମ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସକ୍ତ ଚେତସାମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ଉପରେ ସାଧନା କରିବା ବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ହଉଛି କଣ? କ୍ଲେଶ ଅଧିକତର, ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ, ଏବଂ ତାହା ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ତେଣୁ ଯଦି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବା ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ଅନୁଭୂତି କରିପାରିବା, ଏବଂ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ଵ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ଵ କଣ? ନା ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏବଂ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଅଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଭଗବାନ ସଦା ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦାର୍ଶନିକ ବା କଳ୍ପନା ନିର୍ଭର ଦାର୍ଶନିକ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀମାନେ ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କେବଳ ପରମାତ୍ମା କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ର ମହତ୍ଵକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା କିମ୍ବା ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ନା ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାସିତ ହବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ଵ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରନ୍ତି କି ଯେଭଳି ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହବା ସହିତ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ହୃଦୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ଏବଂ ମତ୍ତଃ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନମ୍ ଅପହନମ୍ ଚ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଏବଂ ବିସ୍ମୃତି ସବୁ କିଛି ଆସୁଛି, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଆମ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ରହି ଆମକୁ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ ଆମର ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏହି ଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ ନା ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ
ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିନା ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହବା ସେତେବେଳେ ଦାସ ଭାବ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଭକ୍ତିର ଭାବ କେତେବେଳେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ଵକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ହେବା ସହିତ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଦିବ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରୂପ ଅଛି ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃପାଳୁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝି ହବ ସେତେବେଳେ କଣ ନା ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଓ ଭଗବାନ ତତ୍ଵକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝି ହବ। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ଭଗବାନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରଣ କରନ୍ତି ବା ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି, ତାର ଭ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୋଷଣ କରନ୍ତି ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷକ। ଏବଂ ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ନେତା ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଏବଂ ଭ ଗ ବାନ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏହା ସୂଚିତ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରଣକର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷକ। ଏବଂ ଗ ଶବ୍ଦ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନେତା ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଏବଂ ବାନ୍ ହଉଛି ସମସ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଏବଂ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କି ମମୈବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ, ସମସ୍ତେ ଅଂଶ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତ କାରଣର କାରଣ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି କାରଣ, କାରଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅନ୍ୟ କାରଣ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ଲୟର ମୂଳ ଉତ୍ସ ସେ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତମରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆନାଲୋଜି ଦିଆହେଇଛି ଯାହାକି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି କି ଭଗବାନ ଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଏ ଜଗତକୁ ମାୟା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ହିଁ ମାୟାର ବନ୍ଧନ ବୋଲି ଭାବି କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ସେମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ କର୍ମ ଯୋଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କି ତମେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ତମର କର୍ମରୁ ତମେ କେବେ ଓହରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମକୁ କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ କେମିତି କର୍ମ କରିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ତମେ କର୍ମ କରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ ଆନାଲୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଅନ୍ଧାରରେ ଯେଭଳି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହଁ ତାହେଲେ ତାହାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଅନ୍ଧାରରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକେ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ହଉ କିମ୍ବା ଭୌତିକ ଜଗତ ହଉ କୌଣସି ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପିପିଟିରେ ତ ଏତିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଶ୍ଲୋକାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି କି ତତେ କଲ୍ୟାଣତମମ୍। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ କଲ୍ୟାଣତମ ରୂପକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ କି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କଲ୍ୟାଣତମ ରୂପକୁ ମତେ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପତିତ ପାବନ ରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ରୂପ, ତାହା ହଉଛି କଣ ନା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ ନା ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅର୍ଚ୍ଚ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ଆମ ଆଗରେ ବିଦ୍ୟମାନ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଇ ଜଡ ଶରୀର ଏବଂ ଜଡ ଚେତନାରେ ଆମେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଭଳି ମନେକର ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି,
तांको आमे केमिति संबंध करवा वर्तमान तो आमे फोन कर दउचे बट ताहा कण थ्रो वाईफाई जाउची जे तो ठीक सेही भली भाबरे जदि आमे काहाकू लेटर भी पोस्ट करवा ताले आमे ताकू नै कण लेटर बॉक्स रे पोस्ट करवा तो गोटे माध्यम दरकार गोटे माध्यम द्वारा आमे आम संपर्क को स्थापन कर परिवा तो से जो नेटवर्किंग बा वाईफाई जदि आमे नेटवर्किंग बा वाईफाई देखिवा ताहा होची हरिनाम संकीर्तन एवं जदि लेटर बॉक्स आमे देखिवा से लेटर बॉक्स होचंती स्वयं भगवान कर अर्च विग्रह तेणु भगवान होचंती स्वयं अर्च विग्रह रूप रे आम आगे विराजमान तेणु से अर्च विग्रह आगे आमे जो आमर भाव को प्रदान प्रकाश करिवा ताहा स्वयं भगवान को पर्यंत पहुंची जीव जेमिति कि आमे एठी बसिकी बहु दूर रे थिबा व्यक्ति सहित आमे संबंध स्थापन करि पाउचे थ्रू वाईफाई ताले जो जो जहा कि भगवान कर एक बहिरंगा शक्तिर एक छोट झलक ताले काहेकि आमे जो हरिनाम संकीर्तन करूचे जदि आमे शुद्ध हृदय रे भगवान को प्रार्थना करी जदि आमे हरिनाम संकीर्तन करिवा ताले काहेकि ता भगवान को पाख को पहुंची न पारिबो जहा तो भगवान स्वयं गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन तेणु आमे सेथि पई शिला प्रभुपाद एया वर्णना करचंती कि ये भौतिक जगतर जो सातटी आवरण अछि एहा को भेद करिवा अत्यंत कष्ट किंतु केवल ही जेभଳି कि प्रथमे जो सृष्टि हला शब्द रु ही सब किछि सृष्टि हेछि एवं तो सेथिपाई से आमे जदि मुक्ति हेबा पई मध्ये चाहिबा केवल ही से ध्वनि रु ही ध्वनि द्वारा ही आमे केवल मुक्त होई पारिबा तेणु कोन ध्वनि ना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ତେଣୁ ଏଇ ଷୋଡ଼ଶ ନାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଜପା କରିବା ତାହାର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଯାହାର ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ ତାହାର ଯୋଉ ସିଗ୍ନାଲ ତାହା ହିଁ କଣ କରିବ ନା ଆମକୁ ଆମର ଚେତନାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଏଇ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଣ୍ଟିଂ କରିବା ବା ଆମେ ଜପା କରିବା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ସେଇ କଲ୍ୟାଣତମ ରୂପକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସୋ ଅସାବସୌ ଯେମିତି କି ପୁରୁଷ ସୋ ଅହମ୍ अस्मि ତେଣୁ ସୋ ଅହମ୍ अस्मिରୁ ଆମେ ପଢିବା କି how a devotee's journey is from so aham asmi to dasoham asmi ତେଣୁ so aham asmi हम भगवान जैसे हैं अर्थात आमे गुणात्मक रूप रे भगवान स्वरूप भगवान सहित समान किंतु भगवान होचंती पूर्ण आ आमे होचे एक क्षुद्र अंश तेणु आमे होचे भगवान होचंती नियंत्रक एवं आमे होचे नियंत्रित तेणु आमे होचे कोन ना दासो अहम अस्मि अर्थात आमे भगवान सहित समान हवा सत्य मध्य भगवान ठारू भिन्न को दृष्टिकोण रु भिन्न ना क्वांटिटेटिवली अर्थात परिमाण अनुसार आमे भगवान ठारू भिन्न आमे होचे एक सूक्ष्म माइन्यूट तेणु आमे केबे भगवान हेई परिबा नाही जेभଳି भगवान आमे से भଳି नुह आमे भगवान कर शक्तिर एक अंश किंतु आमे भगवान नुह आमे होचे दासो हम अस्मि तेणु आमे भगवान को सहित तेणु भगवान होचंती सर्वश्रेष्ठ भगवान होचंती एक एवं भगवान होचंती परमनियंता एवं आमे होचे तांका द्वारा सृष्ट एवं आमे होचे दास तेणु जेतेबेले एक न भावी आमे दास भगवान और दास भगवान और भक्त जेतेबेले एई संबंध को स्थापन करिवा सेतेबेले ही आमे भगवान को सहित आम संबंध को आमे बढ़ाई परिवा एवं एई संबंध ज्ञान रु आमे प्रयोजनात्मक ज्ञान एवं अभिधेय ज्ञान एवं प्रयोजनात्मक ज्ञान पर्यंत पहुंची परिवा अर्थात आमे सेई संबंध को किभଳି एस्टाब्लिश करि परिवा एवं ताहा द्वारा आमे किभଳି भगवत धाम को प्राप्त करि परिवा बा भगवान का कृपा को प्राप्त करि परिवा ताहा ही होची आमर प्रयोजनात्मक ज्ञान बा आमर होची लक्ष्य तेणु एई श्लोका 15 एवं 16 श्लोका आमको भगवानकर रूप लावण्यर वर्णना करिछि तेणु जेभଳି भाबरे लास्ट क्लास रे जेतेबेले मध्य शायद मते 6 श्लोका मिलिथिला तो सेठी हम डिस्कशन करथिले भगवान भगवत गीता रे वर्णना करचंती कि लास्ट रे कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच तेणु भगवत गीतार
जदि कनक्लूसिंग नॉलेज भगवान प्रदान करचंती कि सबु धर्म को परित्याग कर एवं मो शरण को आसी जाओ। तेणु ईशोपनिषद तापर वर्णना करुची कि से भगवान होचंती किए जे कि ब्रह्म ज्योति ठारू ऊर्ध्वरे भगवान का एक सुंदर स्वरूप अछि। तेणु भगवान का स्वरूप कौन ताहा हमको श्रीमद् भागवतम वर्णना करुची। भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत जेतेबेले भक्त भागवत लीला और ग्रंथ भागवत रे भगवान रूप भगवान के विभिन्न प्रार्थना विषय वर्णना कराई एवं भगवान का रूप को जानिला परे भक्त और भगवान लीला को जानिला परे से संबंध को आम किभली स्थापन कर परिबा। चैतन्य चरितामृत से संबंध हमको महाप्रभु से शिक्षा दौरान कि दास रूप रे आमे भगवान महामंत्र को जप करी आमे भगवान सेवा करी भगवान कीर्तन करी प्रसाद सेवन करी भक्त संग करी आमे भगवान कृपा को प्राप्त करि परिबा। तेणु एई भली भाबरे जदि आमे भक्त संग करी भगवान लीला को श्रवण करी भगवान रूप माधुरी को दर्शन करी आमे भक्ति मार्ग रे लागी रहिबा ताले भगवान होचंती कल्याणतम भगवान होचंती सर्व कल्याणकारी एवं तांक कृपारु आमे भगवान को मध्य स्वचक्षुरे दर्शन करी पारिबा। एवं तेणु शिला प्रभुपाद सोहम अस्मि को बुझिया पई बहुत ही भगवत गीतार मध्य निदर्शन देइचंती कि भगवान वर्णना करचंती अहं सर्वस्य प्रभव। जदि भगवान का रूप नहीं ताले भगवान कहीं कहचंती भगवत गीतार 10.8 रे अहं सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अर्थात मु होची सबुर सृष्टिकर्ता। पुणी भगवान भगवत गीता रे कहचंती कि मया मया अध्यक्षण प्रकृति मो अध्यक्षण रे प्रकृति सुयते सचराचरम प्रकृति तार गंतव्य पथरे चलुची। तेणु सबु किछि भगवत गीतार उदाहरण रु आमे या बुझिबा कि भगवान होचंती परम नियंता सर्व कारणर कारण एवं से होचंती सच्चिदानंदमय। सेथिपई भगवान को रूप लावण्य को दर्शन करिया पई हेले तांकर महिमा जानिया पई हेले तांको सहित प्रेम भाव को स्थापन करिया पई हेले हमको कौन करवा दरकार ना तांको कृपार आवश्यकता रही। ओके हरे कृष्णा। तेणु धन्यवाद समस्त को 15 एवं 16 श्लोक आमे जानिले। तेणु क्वेश्चन या अछि कि पूषण एवं भगवान जो और व्याख्या हमें पढ़िले भ अर्थ कौन ग अर्थ कौन एवं बान र अर्थ कौन ताको आपण माने नोट करिवे समस्ते। एवं जदि कहार किछि प्रश्न थाए मते आपण प्रश्न पचारि परिवे। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। आ 4-5 मिनिट अछि आपण माने जार किछि जदि प्रश्न थाए आपण माने पचारि परिवे। धन्यवाद समस्त को। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम माताजी। प्रभु प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। माताजी आमे जो पढ़िले माने 3 लेयर प्रोसेस टा पढ़िले माने आमे तो फर्स्ट ब्रह्म लेयर माने जोंडा कि हम माने ब्रह्म लेयर फर्स्ट पेनिट्रेट करी कि आमे परमात्मा लेयर तापर परमात्मा लेयर पेनिट्रेट करी कि आमे भगवान को दर्शन कर परिबा। तो माताजी हमर जो सेकंड लेयर पेनिट्रेशन टा हुए माने ब्रह्म रु परमात्मा सी पेनिट्रेशन टार माने आम पाखे केमती एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आम पाखे कौन हेले सेकेंड लेयर पेनिट्रेशन कहीं सीटी पूरा माने सबु जिनसटा भगवान ही कंट्रोल थांती नियम माने परमात्मा लेयर रे। तो से हमको केमती कौन माने जेंति आपण कृपा थ्रू रे आपण जेंति एंट्री करिया पे कहले माने हमर कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट लेयर रु सेकेंड लेयर पेनिट्रेशन। वास्तविक भक्त केबे इलिजिबल प्रथमे तो भक्त केबे निजर साधनार माने परिप्रकाश रे केबे कोनोसी भी भगवान तत्व पर्यंत केबे पहुंची पारिबो नाही एवं भक्त ଏହା केबे चाहे नाही। कारण साधना आमे केते डिग्री रे करि परिबा। ब्रह्माजी जो बड़ी साधना करचंते हम सेमती साधना केबे करि परिबा नाही ना। तेणु तापरे भी ब्रह्माजी जेतेबेले भगवान को दर्शन करचंती भगवान कहचंती कि ब्रह्माजी मु बहुत संतुष्ट तुम मते कौन वर मागुच माग। ब्रह्माजी या प्रार्थना करचंती कि केबे भी मु
ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ଏୟା ଭାବି ମୁଁ କେବେ ବିମୋହିତ ନ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନୁହଁ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେଇ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ କେବଳ ରୂପ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ଯେ କେବେ କେମିତି ଘମଣ୍ଡ ନ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏଭଳି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେବେ ତ ନା ଆମର ସାଧନା ବା ଆମର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବା ଆମର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା, କେବଳ କୃପା। ତେଣୁ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ହଏ ଭକ୍ତିଲତା ବ୍ରିଜ। ତେଣୁ କେବଳ କୃପା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ଵକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ଵ ଭକ୍ତ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରେଣ୍ଡରେନ୍ସ ହେବା ଦରକାର। ଦେଲେ ହିଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ଵକୁ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କଣ, ବେଦେଷୁ ଦୁର୍ଲଭମ୍ ଅଦୁର୍ଲଭମ୍ ଆତ୍ମଭକ୍ତୌ। ବହୁ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ, କିନ୍ତୁ ଅଦୁର୍ଲଭ ବହୁତ ସୁଲଭ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ବହୁ ସହଜରେ କେବେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ୟେସ୍ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ଆମେ actually ମାନେ ପୁରା ଯେମିତି ପରମାତ୍ମା ଲେୟରରୁ ଭଗବାନ ଲେୟରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଲେୟର ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ଯୋଉ ଲେୟର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏସବୁ ଲେୟର ଦେଇକି ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏହା ହଉଛନ୍ତି ସାଧକ, ଯୋଗୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରି ବେଦ ପଢିବା ସହିତ ସମାନ, ସବୁ କିଛି ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିବା ସହିତ ସମାନ। ଠିକ ସେଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ଵକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଭକ୍ତିର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଭଗବାନ ତତ୍ଵ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ବଢିଆ। ମାନେ actually ଯେମିତି ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ, ମାନେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାଇଫାଇ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ କନେକ୍ଟ କରିବା। actually ଆମେ ଆଉ ମାନେ ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେୟାର ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟାର ପେନିଟ୍ରେସନ କିଛି ନଥାଏ ଆମ ପାଇଁ। ମାନେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଯେମିତିକି କେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ତତ୍ଵ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ତତ୍ଵ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବାନି, ସେତେବେଳେ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ହିଁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଏକୁ ସବୁ ପଢିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛି ଆଉ ତମେ ଏଥିପାଇଁ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ କି ପଢି ପଢିକି ତୁମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଜାଣିବ ଯେ କି ସବୁ ପଢିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କେବଳ କୃପା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପରେ ଏଗେନ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ବିନା ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝି ହଉଛି ପ୍ରଭୁ? ତେଣୁ ହଁ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସାଧନା, ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ସବୁ ଯୋଗ ଆସିଯିବ। ବିନା ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ବୁଝି ହଉଛି କି ପ୍ରଭୁ? ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ମାନେ ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ଲତା କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଇଜିଲି ପେନିଟ୍ରେଟ, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ହେଇପାରିବ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଦିଆହେଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ଥ୍ରୋରେ ହିଁ ଆମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଦିଆହେଇଛି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ ମାତାଜୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମାତାଜୀ, ବହୁତ ହରି ବୋଲ। ହରି ବୋଲ ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ହରେ ବହୁତ କୃଷ୍ଣ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାତାଜୀ। ଆଜ୍ଞା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଲେୟାର ଉପରକୁ ଯୋଉ ସଦାଶିବ ଲୋକ, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଲେ। ମାତାଜୀ ସେଠି ଯୋଉ ଶମ୍ଭୁ ତତ୍ଵ, ମୁଁ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଥର କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି, ଯୋଉ ଶମ୍ଭୁ ତତ୍ଵ, ଯାହାକି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଟଚ ବି କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି କି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ସ୍ଵୟଂ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତ କେମିତି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି, ତାହା ହଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଶମ୍ଭୁ ତତ୍ଵ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନ ସ୍ଵୟଂ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି? ଇମ୍ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଶମ୍ଭୁ ତତ୍ଵ, ତାହା ହଉଛି ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଟଚ କରେ।
ଭିତରେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ସଦାଶିବ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୂर्ण ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେମିତିକି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପୂर्ण ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା କାରଣ ଦୋକସାଇ ବିଷ୍ଣୁ, ଗର୍ଭ ଦୋକସାଇ ବିଷ୍ଣୁ, କ୍ଷୀର ଦୋକସାଇ ବିଷ୍ଣୁ, ଏମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଏମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆସି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସଦାଶିବ ଲୋକରେ ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶମ୍ଭୁ ତତ୍ଵ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଫାଲୋସେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତିକି ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ଵର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତା ପରେ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପଡୁଛେ, ସେମିତି ଶମ୍ଭୁ ତତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଟଚ୍ କରେ ତାହା ତାହା କଣ ନା ତାହା ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ସମୟରେ ବିନାଶ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସଦାଶିବ ଲୋକର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି କ୍ଷୀରମ ଯଥା ଦଧି ବିକାର ବିଶେଷ ଯୋଗା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ଵ ଆଉ ଶିବ ତତ୍ଵ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ଯେ କି କ୍ଷୀର ଆଉ ଦହିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯାହା, ଯେମିତିକି ଦହି କେବେ କ୍ଷୀର ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରକୁ ଦହି କରାଯାଇ ପାରିବ। ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ସଦାଶିବ ଲୋକ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକରେ, ତାହାର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶମ୍ଭୁ ତତ୍ଵ ଯୋଉ ଯାହାକି ତାହା ଦ୍ୱାରା କି ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କିଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ସେ ତାହା କଣ ହୁଏ ପ୍ରଳୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ମାତାଜୀ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ କ୍ଲାସ ହବ, ଆଉ ମୋର ବି ମୁଁ ବି ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ମାତାଜୀ, ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ନ ଜାଣିଲେ କିଛି ବୁଝି ହଉନି ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ, ସଦାଶିବ ଲୋକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକର ସିଏ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଳୟରେ ନଷ୍ଟ ସଦାଶିବ ହୁଅନ୍ତି। ଲୋକ ଯାହାକି ଆପଣ ଥରେ ହିଜ ଗ୍ରେସ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ଲେକ୍ଚରରେ ଶୁଣିଥିଲି କି ଯୋଉ ଆମର ଗୋପେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନରେ, ହଁ ନା ମାତାଜୀ, ତ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସଦାଶିବ, ବୁଝିଗଲା। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସଦାଶିବ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମହାଦେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ରାସଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀ ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସଦାଶିବ। Yes, ମାତାଜୀ। ତାଙ୍କଠୁ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ଯୋଉ ଶମ୍ଭୁ ତତ୍ଵ ଯୋଉଟା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରଳୟ ସମୟ। ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ସେଇ ଯୋଉ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।